ताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्थित्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेवा तदा भक्ताः अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमोहि समगो द्विज मुनिशापां नृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वेत्तासुरेभ्योऽहं सधर्मं स्थापयन्नज सधर्मं स्थापयन्नज। ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपनी आ सभा में अपना मंदिर में प्रगट बिराजता अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध घनश्याम महाराज अपना ऊपर जेमनी अपार करुणा है एवं अपना सौ कोईना गुरुश्री परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदास जी स्वामी अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदास जी स्वामी अपना मंदिर कोठारी पूज्यपाद पार्षदवर्य हरेश भगत पूज्य परम सुख स्वामी पूज्य करुणासागर स्वामी पूज्य तरुण सागर स्वामी पूज्य धर्मानंदन स्वामी पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला तमाम भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। શું વાત આવી હતી કાલે મગન દાદા હતા? શું વાત આવી હતી? કોની વાત આવી હતી? કોનું ચરિત્ર આવ્યું હતું? કયો દાદા હરીશ બાબા? આણંદજીભાઈ સંગેડિયા ક્યાં ગામના હતા? એમ માંગરોળના હતા. શું કામ કરતા હતા? હા सुथारी काम करता एवा महाराजना महान मुक्तात्मा आनंदजीभाई संगेडिया एनु चरित्र गई काले आपणे श्रवण कर्युं। महाराज ज्यारे आ पृथ्वी पर आवे छे, आ ब्रह्मांड में आवे छे, त्यारे एमने पामवा माटे अनेक मुमुक्षु जीवात्माओं भगवान तरफ खेंचाय छे अने भगवान तरफ ज्यारे जीवात्मा खेंचाय छे ने त्यारे भगवान पण एमने दर्शन आपवा माटे पोते पण तलपापड़ थई जता होय छे, पोते पण आकड़ा थई जता होय छे महाराज। अने जीवात्माने पोतानुं स्वरूप ओळखावी अने पोते पोतानी मूर्तिनुं सुख परमात्मा ज्यारे जीवात्माने आपे छे त्यारे एनो फेरो सफल थयो गणाय छे। आपणे जन्म्या खरा, जन्म्या पछी मोटा पण थया, व्यवहारमां समजता पण थया, कामकाज करता थया, परिवारनी जवाबदारी वहन करता पण थया, पण आपणो फेरो सार्थक क्यारे गणाय? आपणो फेरो सार्थक त्यारे ज गणाय बधुं कर्या पछी आपणे भगवानमां प्रेम थई जाय, आपणे भगवाननी भक्ति करी शकीए। जीवननो अमुक समय, दिवसनो अमुक समय आपणे भक्ति माटे काढी शकीए तो ज आपणो फेरो सार्थक गणाय। जे वातने श्रीजी महाराजे बहु सरस रीते वचनामृतनी अंदर आलेखी छे। श्रीजी महाराजना मुखना शब्दों छे। महाराज के शास्त्र पुराणना अर्थने जाणतो होय, इतिहास ने जाणतो होय, वेदादिक ने जाणतो होय, व्यवहार में बहु एनी जेनी बुद्धि पहुँचती होय, शो एने कुशाग्र बुद्धिवाळो कहेशुं? महाराज के एने कुशाग्र बुद्धिवाळो न कहेवाय। जो पोताना कल्याण अर्थे जतन करे एने ज महाराज के कुशाग्र बुद्धिवाळो कहेवाय। आवुं महाराजे वचनामृतमां कीधुं। केटलामुं वचनामृत छे आ? 2 जणा के छे? क्यो यज्ञेशभाई केवुं छे? प्रथमनुं કેટલામું કહેશો? 50મું. કેટલામું છે યશ? પ્રથમ પ્રકરણનું 50મું વચનામૃત. કેટલામું? 50મું. એને જ કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળો કહેવાય જે પોતાના કલ્યાણને અર્થે
જતન કરે છે. તેવા જ એક મહાન મુક્તાત્મા, મહાન મુમુક્ષુ આત્મા એવા મેમકા ગામના મૂળજી શેઠ, એનું આખ્યાન આજે આપણે જોવાનું છે, એનું આખ્યાન આજે આપણે શ્રવણ કરવાનું છે. સદગુરુ રામાનંદ, આ અત્યાર સુધી આપણે જેટલા લગભગ જેટલા ચરિત્ર જોયા ને એ બધા સોરઠ પ્રાંતના હતા. ક્યાંના? પણ આજે આપણે ઝાલાવાડ તરફ ટર્ન મારશું. ઝાલાવાડ એટલે સુરેન્દ્રનગર, મૂળી, લીંબડી આ બધો પ્રાંત કહેવાય, એને કહેવાય ઝાલાવાડ. રાજકોટ બાજુનો વિસ્તાર કહેવાય હાલાર. શું કહેવાય? જામનગર, રાજકોટ આ બધું હાલાર કહેવાય. પછી ગરડા, બોટાદ, અમરેલી આ બધું શું કહેવાય? કાઠિયાવાડ કહેવાય. પછી વડોદરાનો પ્રાંત શું કહેવાય? કાનમ કહેવાય. શું કહેવાય? કાનમ. વડતાલનો પ્રાંત શું કહેવાય? ચરોતર કહેવાય. પછી આ બાજુ ભચાઉ, કંથકોટ એ બધું શું કહેવાય? એ બધું વાગડ કહેવાય. પછી આગળ જાઓ આમ ભુજ, નખત્રાણા, માનકુવા, સુખપર આ બધું કચ્છ કહેવાય. એટલે આવા પ્રાંતો પહેલે. એમાંથી આપણે આજે જશું ઝાલાવાડ તરફ. ઝાલાવાડમાં એક જૈન પરિવાર, ચુસ્ત જૈન, અને એ જૈન પરિવારની અંદર મેઘજીભાઈ શેઠ નામના એક બહુ શ્રાવક એટલે જૈન કહેવાય, પોતે જૈનના ધર્મની અંદર ચુસ્ત માનનારા એવા મેઘજીભાઈ શેઠ, એ પોતે એટલા બધા વ્યવહાર કુશળ હતા, પોતે ધાર્મિક હતા, અને જે વઢવાણના દરબાર સાહેબ હતા ને એના સલાહકાર હતા પોતે. એટલું જ નહીં, વઢવાણ અને મૂળી એ બંનેના દરબારો ભાઈયાતો થતા હતા. એટલે અવારનવાર મૂળીના દરબારને પણ વઢવાણ જવાનું થાય, વઢવાણવાળા જે રાજા હતા એને પણ મૂળી જવાનું થાય. એટલે આ જે મેઘજીભાઈ હતા એ ધીરે કરતાં મૂળીના પણ કારભારી થયેલા, કારણ કે બહુ પ્રતિભાશાળી હતા, બહુ વિદ્વાન હતા, અને રાજ્યમાં સલાહકારની બહુ મોટી મહત્વતા હોય છે. કારણ કે દરબારને તો બધી વસ્તુ સાચી ખબર ન પડતી હોય, કયો નિર્ણય ક્યારે લેવો એના માટે મોસ્ટલી લગભગ વણિકો જ, કારણ કે વણિકોની પાસે બુદ્ધિ બહુ, વ્યવહારિક બુદ્ધિ બહુ હોય, એને કયું કાર્ય કેવી રીતે કરવું એ કોઈ દિવસ ઉતાવળમાં નિર્ણય લે નહીં. એટલે આ મેઘજીભાઈ એવા રીતે વ્યવહાર કુશળ હતા, બહુ બુદ્ધિશાળી હતા, પણ એની સાથે આધ્યાત્મિકતા પણ જીવનમાં બહુ હતી. જૈન ધર્મની અંદર હતા એટલે સ્વાભાવિક છે એને અહિંસા ધર્મ, પછી પરોપકાર, દયા આ બધું તો સ્વાભાવિક આવે. પણ એ વખતે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની સ્થાપના સદગુરુવર્ય રામાનંદ સ્વામીએ કરેલી. રામાનંદ સ્વામીનો પ્રતાપ સોરઠ પ્રાંતની અંદર ખૂબ હતો, અને આ સમાચાર આ મેઘજીભાઈને પણ પ્રાપ્ત થયેલા કે રામાનંદ સ્વામી નામે એક સદગુરુ પ્રગટ થયા છે, અને એમણે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી છે. અને એ સંપ્રદાયમાં ભક્તિ રીતિ બહુ સરસ છે, અને જૈન ધર્મની સાથે મળતો સંપ્રદાય છે. લસણ ડુંગળી ખાવા નહીં, અહિંસા ધર્મ, પવિત્રતા, જીવનમાં દયા આ બધું હતું. પણ થોડુંક આપણોને એનો જે ભાવ હતો એ ક્યાં, એ લોકો જે પાણી નહીં વાપરવું ને સ્નાન આદિ ઓછું કરવું એ બધું વધારે ને, જ્યારે આપણા જીવનની અંદર વૈષ્ણવી પરંપરાની અંદર શું હોય? સ્નાન, શુદ્ધિ અતિશય મહત્ત્વની હોય. એટલે એ બેમાં થોડોક ફરક હતો, પણ તોય પણ આપણી જે ભક્તિ હતી ને એ રસવાળી ભક્તિ હતી. રામાનંદ સ્વામીનો યોગ જ્યારે મેઘજીભાઈને થયો, રામાનંદ સ્વામીનું જીવન જોઈ અતિશય આકર્ષણ થયું, અને પછી ભક્તિ, રસવાળી ભક્તિ જોઈ. રસવાળી ભક્તિ એટલે યજ્ઞ કરવા, યાગ કરવા, પરમાત્માનું નામ જપ કરવું, કીર્તન બોલવા, આ રસ ભક્તિ છે. આ જૈન ધર્મની અંદર નથી, એ આપણા સત્સંગની અંદર મૂર્તિ પૂજા જ્યાં છે ને ત્યાં જ આ બધું છે. કોના માટે કીર્તન ગાવા ભાઈ? ભાવ કોના માટે પ્રગટ કરવો? સામે કોઈ તત્વ જ નથી તો, અનાદિ કોઈ પરમેશ્વર જ નથી તો તમે ભાવ કોના વિશે પ્રગટ કરો? એટલે આ વૈષ્ણવી પરંપરાની અંદર આપણને બધું પ્રાપ્ત થયું છે. એ વલ્ભાચાર્ય મહારાજે જે સેવા રીતિ પ્રવર્તાવી, જે મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં જે વાત લખી કે વલ્ભાચાર્ય પ્રવર્તાવી જે સેવા રીતિ, એ રીતે અમારા આશ્રિતોએ સેવા રીતિ શીખવીને એ રીતે ભગવાનની સેવા કરવી. તો એ સેવા અનુસારે આપણને કેવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ? રસવાળી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ, જેમાં ભગવાનમાં મહદઅંશે પ્રેમ દેખાડવામાં આવ્યો છે. એટલે આવી ભક્તિ જોઈ અને મેઘજીભાઈનું અંતર પણ ખેંચાવા લાગ્યું, પણ હજી પૂર્ણ સત્સંગી થયા નહીં. પણ સમય જતાં જે મૂળીના દરબાર હતા, જેના પોતે કારભારી હતા, એ રામભાઈ પોતે રાજા મૂળીના, એ સત્સંગી થઈ ગયેલા.
સત્સંગી થયા, રામાનંદ સ્વામી પાસે કંઠી ધારણ કરી અને આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે પંચવર્તમાન પ્રવર્તાવેલા એ સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી પણ પોતે પ્રવર્તાવતા. એટલે રામાનંદ સ્વામી પાસેથી પંચવર્તમાનની દીક્ષા કોણે પ્રાપ્ત કરી? મૂળીના દરબાર સાહેબે પ્રાપ્ત કરી, જેનું નામ હતું રામભાઈ. હવે આ એના કારભારી, એટલે સ્વાભાવિક વાતચીત થાય. વાતચીતમાં આનું પણ હૃદય મુમુક્ષું, એ તો પોતે હરિભગત થઈ ગયેલા. એટલે ધીરે 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 કરતાં પણ મેઘજીભાઈ પણ સત્સંગના રંગમાં રંગાણા. સમય જતાં મેઘજીભાઈને 2 પુત્રો થયા. એકનું નામ મૂળજી પડ્યું, બીજાનું નામ ખેતસી પડ્યું. એમાંય જે મૂળજીભાઈ, જેનું આપણે આખ્યાન જોવાનું છે, એ મૂળજીભાઈ બાળપણથી જ જાણે અતિશય મુક્ત આત્માનો હોય એવી રીતે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, ભક્તિ, એને શાસ્ત્ર વાંચવા, એને એની જિજ્ઞાસા જોઈ અને વણિક પરિવારમાં હોવા છતાંય પણ આ મેઘજીભાઈએ મૂળજીને ભણવા માટે બેસાડ્યા. ભણવા માટે બેસાડ્યા એટલે પ્રાકૃત ભણે છે જે બાળકો એવું રીતે નહીં, પણ જેમ બ્રાહ્મણના છોકરાઓ સંસ્કૃત ભણે, સંસ્કૃત પાઠશાળાની અંદર જઈ એવી રીતે સંસ્કૃત ભણવા માટે બેસાડ્યા. પણ મૂળજીભાઈ એવા પ્રતિભાશાળી હતા, જોતામાં તો પોતે વ્યાકરણના આચાર્ય થયા. એટલા મહાન, જેમ સંતો થાય ને, વ્યાકરણ આચાર્ય, ન્યાય આચાર્ય, ભાગવત ભણ્યા અને સંસ્કૃતની અંદર એટલા બધા પારંગત થયા, સંસ્કૃતના પંડિત થયા. વણિક હોવા છતાંય પણ પંડિતની ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ. બોલો કોને? મૂળજી ભગતને. કે આ વસ્તુ કોને કરવાની હોય? મહદઅંશે ભૂદેવો એટલે બ્રાહ્મણો આ બધી વસ્તુ કરતા હોય, પણ છતાંય પણ વણિક હોવા છતાંય પણ મેઘજીભાઈને આ સિદ્ધિ, મૂળજીભાઈને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. પોતે વિદ્વાન હતા એટલે એણે પોતે વ્રજ ભાષાની અંદર ભાગવતનું ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે. વ્રજ ભાષાની અંદર 12 સ્કંદની અંદર એણે પોતે વ્રજ ભાષામાં ભાગવતનું ટ્રાન્સલેશન કરીને હિન્દુ ધર્મને આ ભાગવતને વ્રજ ભાષામાં કન્વર્ટ કરીને એની ભેટ આપેલી છે. પોતે જૈન હતા એટલે સ્વાભાવિક હોય, ઘરમાં મા હોય, દાદી હોય, એને જૈન ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષણ જ તો હોય. એટલે મૂળજીને કીધું છે કે તું હિન્દુ ધર્મના ગ્રંથોનું કન્વર્ઝન તો કરે છે, હિન્દુ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, આપણા જૈન ધર્મ માટે પણ કંઈ કર, તારી ફરજ આવે છે. એટલે એણે જૈન ધર્મ પ્રત્યે ઘૃણા ન બતાવતા એણે જૈન ધર્મના અમુક ગ્રંથોની પણ રચના કરી છે મૂળજીભાઈએ. સમય જતાં એને પરમાત્મામાં પ્રીતિ, ભગવાન પ્રત્યેનું આકર્ષણ, પણ વિચાર કરે મને ભગવાન ક્યારે મળશે. અને મુમુક્ષુ હોય ને એને હૃદયમાં એક જ આકાંક્ષા હોય, કદાચ ધન પ્રાપ્ત થાય, સારી સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય, મેળી પ્રાપ્ત થાય, એટલે ઘર સારું પ્રાપ્ત થઈ જાય, બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ જ્યાં સુધી એને ભગવાન પ્રાપ્ત ન થાય ને ત્યારે એને પોતાના જીવનમાં સંતોષ ન થાય. અને એના મૂળજીભાઈના હૃદયમાં એટલું એવું હતું કે ભગવાન માટે ગમે એટલું જતું કરવું પડે ને તો હું કરીશ, પણ મને ગમે એમ કરીને ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા છે. પોતાના પિતાને ઘડી ઘડી પૂછ્યા રાખે, પિતાશ્રી મને ભગવાનના દર્શન ક્યારે થશે? મને હાલતા ચાલતા પરમાત્માના દર્શન ક્યારે થશે? હું ભગવાનના દર્શન ક્યારે કરી શકીશ? એમાં ઘટના ઘટી. સમય જતાં મહારાજ પોતે લોજ પધાર્યા. લોજની અંદર રામાનંદ સ્વામીનો મેળાપ પીપલાણાની અંદર થયો. ગઈકાલે જેમ આપણે બધી કથાની અંદર સાંભળ્યું હતું, બહુ સરસ ઘર સભાના માધ્યમથી સત્સંગી જીવનની કથા ચાલુ છે. પૂજ્યપાદ ગુરુવર્ય શ્રી સરદાર મંદિરનો પહેલો પાટોત્સવ, એના અંતર્ગત સત્સંગી જીવનની કથા કરે છે. અને એમાંય મહારાજ કાલે ગાદી ઉપર બિરાજમાન થઈ ગયા. તો એ કથા જેવી જે કથા હતી એને એ પ્રકારે અત્યારે શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યક્ષ ગાદી ઉપર બિરાજમાન થયા. ગાદી ઉપર બિરાજમાન થયા પછી મહારાજ બ્રાહ્મણ સ્વામી આ લોકમાંથી વિદાય લીધી અને મહારાજે સ્વામિનારાયણ મંત્રનો ઉદ્ઘોષ કર્યો. અને પછી મહારાજ સત્સંગના પ્રચાર માટે ગામડે ગામડે ફરવા લાગ્યા. એમાં ઘટના ઘટી. મેઘજીભાઈએ મૂળજીને કીધું કે બેટા, ભગવાનની પાછળ દોડવા ન જવાય, ભગવાન ગોતવા ન જવાય. આપણી ભક્તિ એવી પરાકાષ્ઠાને પમાડો કે ભગવાન તમને ગોતતા ગોતતા સ્વયં આવે. એવી ભક્તિને પરાકાષ્ઠા પમાડો. એટલે મૂળજીભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગ્યા, ભગવાનનું નામ રટન કરવા લાગ્યા. જ્યારે સમય મળે ત્યારે મૂળજીભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરે. એમાં સમય જતાં મેઘજીભાઈનું અવસાન થઈ ગયું. મેઘજીભાઈનું અવસાન થયું એટલે જે મૂળી પ્રાંતના જે રાજા હતા રામભાઈ, એના મનમાં એમ થઈ ગયું કે મેઘજી કરતાં પણ એનો દીકરો છે એ વધારે પ્રતિભાશાળી છે, વ્યવહાર કુશળ છે અને શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા પણ છે ને વિદ્વાન પણ છે. એટલે એણે તરત જ એનો કારભારી એને બનાવી લીધો. કારભારી એટલે આજના શબ્દની અંદર CEO જે ડિગ્રી કહેવાય ને, CEO જે પદવી કહેવાય, જે પોસ્ટ કહેવાય, એ પોસ્ટ એને આપી દેવામાં
આવી. આ બાજુ વઢવાણની પદવી તો હતી જ, એટલે પછી પોતે એટલા વ્યવહાર કુશળ હતા, આર્થિક રીતે પણ ખૂબ સુખી હતા, એટલે મૂળી, વઢવાણ, મેમકા અને લીંબડી આ 4 સ્થાને પોતાની પેઢી ચાલતી હતી વણિક હોવા છતાં, એટલે વ્યવહારે ખૂબ સુખી હતા. એમાં બરાબર મૂળીના દરબાર, રામભાઈ પોતે સત્સંગી થયા હતા, એટલે મૂળીના દરબારના આમંત્રણને માન આપીને ભગવાન શ્રી હરિ મૂળી પધાર્યા. અને મૂળી પધાર્યા મહારાજ, અને મૂળીના ગામના પાદરની અંદર એક અલર્ક નામે કૂવો છે, અત્યારે પણ છે. તે મહારાજ ગામમાં પધાર્યા એટલે મહારાજનું વાસ્તે ગાસ્તે સામૈયું થયું. પણ તે વખતે આ મૂળજી ભગત પોતે મૂળીમાં નહોતા, પોતે પોતાના ગામ મેમકામાં હતા. એટલે એને ખબર નહીં કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અમારા દરબાર રામભાઈના આમંત્રણને માન આપીને મૂળી પધાર્યા છે, એ ખબર નહોતી એમને. અને મહારાજ પધાર્યા, મહારાજને હવે પોતાના ભક્તને ગોતવા છે ને, તો ગમે એમ ભેગું કરે. એટલે મહારાજ બરાબર દરબારગઢની અંદર બિરાજમાન થયા. મહારાજ કે ગરમીનો સમય છે, એટલે અમારે છે ને સ્નાન કરવું છે. તો રામભાઈ કીધું કે મહારાજ જો સ્નાન કરવું હોય ને તો પુરાતની વાવ એક સરસ મજાની છે, ત્યાં આપણે જઈએ અને તમે ત્યાં સ્નાન કરો, આપણે બધા સ્નાન કરીએ. એટલે વાવ એટલે કાંઈ કૂવા જેવું નાની ન હતી, પેલા વાવ એટલે બહુ મોટી હતી, એનો કાંઠો અને બધું હોય, દાદરા ને બધું હોય સરસ મજાનું. તો અલર્ક નામે વાવ અત્યારે પણ મૂળીના પાદરની અંદર છે. એટલે ત્યાં જઈને મહારાજ બિરાજમાન થયા ને મહારાજ તો ઘડીક આંખ બંધ કરીને બીચી ગયા. સંતો અને હરિભક્તો અને બધા મહારાજની આ ચેષ્ટા જોવે, મહારાજ કેમ આંખ બીચીને બેસી ગયા હશે, મહારાજ કેમ કાંઈ બોલતા નહીં હોય. કારણ કે મહારાજ જાય એટલે મહારાજ માટે ત્યાં બેસવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. એટલે સરસ મજાનો ઢોલિયો હતો, એના પર મહારાજ બેઠા. હવે વાવના કાંઠા પર બધા રાહ જોવે મહારાજ ક્યારે પોતાના વસ્ત્ર ઉતારે ને ક્યારે સ્નાન કરે. અને એમાં ઘટના ઘટી, મેમકાથી રાજ્યના કામ માટે બરાબર આ મૂળજી શેઠ મૂળી પધાર્યા. મૂળી જ્યાં આવ્યા ત્યાં મહારાજને આ વાવના કાંઠા ઉપર આંખ વીંચીને બેઠા જોયા. અને મહારાજનું સ્વરૂપ એટલે એવું દિવ્ય હતું. કેવું મહારાજનું સ્વરૂપ! મહારાજનું સ્વરૂપ જોઈ અને આ મૂળજી શેઠનું હૃદય ખેંચાવા લાગ્યું. મારા પિતાશ્રી મને કહેતા હતા કે તું ભક્તિ કર, તને ભગવાન દર્શન દેવા માટે આવશે. રખે ને એ ભગવાન તો નહીં હોયા. હૃદય કબૂલ કરવા લાગ્યું. પણ પોતે શાસ્ત્રના ભણેલા હતા, એ કે એમને એમ કેમ માની લેવાય કે આ ભગવાન છે. પણ અનુસંધાન રહ્યું, વિચારમાં ને વિચારમાં ભગવાનની મૂર્તિ એટલી બધી આકર્ષિત હતી કે પોતે એટલા બધા ખેંચાયા ભગવાનની મૂર્તિ સામે કે જઈને ભગવાનની બાજુમાં ઊભા રહી ગયા, સામે ઊભા રહી ગયા. અને મહારાજ તો આંખ બીચેલા છે ને. મૂળજી શેઠ એટલે મૂળીના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ, કારભારી દરબારના પોતા, એટલે લોકો પણ એને ના ન પાડે. નકા જોજો કોઈ મોટા વ્યક્તિ હોય, મોટી હસ્તી આવી હોય તો નાના વ્યક્તિને જલ્દીથી એની નજીક જવા દે નહીં. પણ આ પોતે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હતા એટલે સેજે આગળ જતા રહ્યા, એટલે કોઈએ રોક્યા પણ નહીં એને. અને આગળ જઈને મહારાજને ટગર જોવે. જ્યાં આમ અનુસંધાન આવ્યું એના મનમાં એમ થઈ ગયું હું આટલો નજીક આવી ગયો, પણ આ મહાત્મા કોણ હશે. અને આટલા હૃદયમાં સંકલ્પ થયા અને મનમાં એમ થયું કે આ ભગવાન તો નહીં હોય ને. પણ સામુદ્રિક શાસ્ત્ર પોતે ભણેલા, સામુદ્રિક શાસ્ત્રની અંદર એમ લખેલું છે કે ભગવાન હોય એના ચરણારવિંદની અંદર 16 ચિહ્ન હોય. 16 ચિહ્ન હોય એટલો જ આ હૃદયમાં સંકલ્પ થયો. મહારાજ પલાઠી વાળીને બેઠા હતા. મહારાજે તરત જ પોતાનો પગ લાંબો કરીને મૂળજી શેઠને કીધું, એ ભગત જરાક અહીંયા આવો તો, અમારા પગમાં ક્યાંય ખૂંચે છે, જુઓ તો, કાંટો બાટો નથી લાગ્યો ને. મૂળજી શેઠના મનમાં એમ થઈ ગયું છે તો અંતર્યામી હો, મારા હૃદયનો ભાવ તો જાણી ગયા. અને મૂળજી શેઠ નીચે બેઠા અને મહારાજના ચરણારવિંદ જ્યાં નિહાળવા લાગ્યા ત્યાં મહારાજે પોતાના ચરણારવિંદના જે ચિહ્નો હતા, જવ, જાંબુ, વજ્ર, અંકુશ, કેતુ, પદ્મ, અષ્ટકોણ ને સ્વસ્તિક, ડાબા ચરણારવિંદના કળશ, અર્ધચંદ્ર, વ્યોમ, ધનુષ, ગોપત, ત્રિકોણ અને મીન, અને ડાબા ચરણારવિંદના ફણામાં જે 2 શ્યામ ચિહ્ન, એમાંથી એવું તેજ પ્રગટ કર્યું. મૂળજી ભગતને ભગવાનના ચરણારવિંદ નહીં, ફક્ત ચિહ્નોના દર્શન થવા લાગ્યા. હૃદય કબૂલ કરવા લાગ્યું કે આ લગભગ હું જે ધારું છું, હું જેની ભક્તિ કરું છું, હું વિચાર કરતો હતો કે મને ક્યારે ભગવાન મળશે, એ ભગવાન મને દર્શન દેવા માટે સાક્ષાત પધાર્યા છે. પણ હજી મનમાં વિચાર થયો, ભગવાન હોય ને એના શરીરમાં 52 ચિહ્ન હોય. કેટલા? હવે શરીરમાં તો મહારાજે વસ્ત્ર પરિધાન કરેલા, તો 52 ચિહ્નના દર્શન કેમ થાય?
તો મહારાજ કે આપણે અહીંયા કંઈ કોઈની પ્રાર્થના સભામાં આવ્યા છીએ, બધા મૂંગા મોઢે મારી સામે જોઈને બેઠા છો, હાલો હાલો કપડાં ઉતારો, હાલો સ્નાન કરવું છે વાવમાં. અને મહારાજે મૂળજી શેઠના સંકલ્પને જાણી અને મહારાજે પોતાના વસ્ત્રો ઉતાર્યા ને ત્યાં મૂળજી શેઠને 52 ચિહ્નના દર્શન થયા. હજી મનમાં સંકલ્પ છે કે ભગવાન હોય ને એના શરીરમાં 63 તિલ પણ હોય. એટલે મહારાજ હવે શરીર મહારાજે ધોતી તો ધારણ કરી હોય, ધોતીની આરપાર કાંઈ તિલના દર્શન થતા નથી. એટલે મહારાજે શું કર્યું, ધોતી પહેરી અને વાવમાં ધૂપકો માર્યો. થોડીક વાર મહારાજે સ્નાનાદિ ક્રિયા કરી, સંતો પર પાણી છાંટ્યું, હરિભક્તોને નવડાવ્યા અને મહારાજ પલળેલે વસ્ત્રે વાવના કાંઠા ઉપર આવીને ઊભા રહ્યા. એટલે જોજો, વાવના પલળેલું વસ્ત્ર હોય ને એટલે શરીરને આરપાર દેખાય, આરપાર દેખાય એટલે મૂળજી શેઠને જે રહ્યા સયા જે 63 તિલ એના પણ દર્શન થઈ ગયા. અને હૃદય કબૂલ કરવા લાગ્યું કે હું જેની ભક્તિ કરતો હતો એ આ સાક્ષાત ભગવાન મને પ્રાપ્ત થયા છે. અને એટલું જ નહીં, પછી મહારાજે મૂળજી શેઠને કીધું, મૂળજી શેઠ જય સ્વામિનારાયણ, હજી કાંઈ સંકલ્પ છે ખરો? કે એ પણ અમે પૂરો કરી નાખીએ. અને જ્યાં આટલા મહારાજે શબ્દો કીધા, મૂળજી શેઠ તો નાચવા લાગ્યા. જે પરમાત્માની બાલ્ય અવસ્થાથી હું વાડ જોતો હતો એ પરમાત્મા આજે મને દર્શન દેવા માટે પધાર્યા છે. ખૂબ રાજી થયા, ખૂબ આનંદ થઈ ગયો. પછી તો દરબારગઢની અંદર મૂળીના દરબારે મહારાજને પધરાવ્યા. મૂળજી શેઠ મહારાજની સેવામાં છે. મહારાજને કીધું, કૃપાનાથ મને તમારા વર્તમાન ધારણ કરાવો, તમારી કંઠી ધારણ કરાવો. મારા પિતા સદગુરુ રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય તો હતા જ, પણ આપ સાક્ષાત બિરાજમાન થયા છો ને આપ સાક્ષાત પધાર્યા છો, તો મને આપના વરદસ્તે કંઠી ધારણ કરાવો અને મને આપનો આશ્રિત બનાવો. મૂળજી શેઠ મહારાજના ચુસ્ત આશ્રિત થયા. એટલું જ નહીં, ભગવાનનો એવો નિશ્ચય થયો કે પોતે કેટલાય બધા, કારણ કે પોતે વિદ્વાન હતા શાસ્ત્રના, કેટલા બધા જીવોને ભગવાનની ઓળખાણ કરાવીને સત્સંગને માર્ગે ચાલતા કર્યા છે. આના ઉપર મહારાજ અતિશય રાજી થાય. પોતે સમજતા હોઈએ અને ભક્તિ કરતા હોઈએ એ તો સ્વાભાવિક છે, હાલો, પણ પોતાને કદાચ કોઈ શક્તિ ભગવાને આપી હોય અને એના માધ્યમથી જો શક્તિ ગંધાય નહીં અને શક્તિને રૂંધી રાખે નહીં અને શક્તિનો ઉપયોગ જો ભગવાનને ઓળખાવામાં જો જીવાત્મા કરે ને, એના ઉપર મહારાજ તો અતિશય રાજી થાય. એટલે મૂળજી શેઠ ઉપર મહારાજ અતિશય રાજી થયા. મેથાણ ગામના આજા પટેલનું નામ સાંભળ્યું? અદ્ભુતાનંદ સ્વામીના મામા, જે 18માં આજા પટેલનું નામ હતું અને વગેરેમાં અદ્ભુતાનંદ સ્વામીનું કલ્યાણદાસનું નામ હતું. એ અજા પટેલને પણ સત્સંગ જો કોઈએ કરાવ્યો હોય તો આ મૂળજી શેઠે કરાવ્યો છે. લીંબલી ગામના સગ્રામ ભગત એટલે સગ્રામ વાઘરીને પણ જો કોઈ સત્સંગ કરાવ્યો હોય ને તો આ મૂળજી શેઠે કરાવેલું છે. એટલા મહાન ભક્ત હતા. પણ આપણો સત્સંગ એટલો બધો વિશાળ છે ને, એમાં ઘણા બધા ભક્તો છે ને છુપા રહી ગયા, છુપા. જો મૂળજી શેઠ સત્સંગમાં એટલા બધા પ્રચલિત નથી. હું આખ્યાન લઈ આવ્યો તો તમારા મનમાં એમ થતું હશે કે આ કોનું આખ્યાન કહેતા હશે, પણ મૂળજી શેઠ એવા જ મહાન ભક્ત હતા. જેવા દાદા ખાચર, જેવા પર્વતભાઈ, એવા જ મહાન મૂળજી શેઠ પણ હતા. પણ ભગવાનના ભક્તનું એક લક્ષણ હોય, કોઈ દિવસ પોતાની જાતને ઉજાગર કરે નહીં, કોઈ દિવસ પોતે એમ કહે નહીં કે હું આટલો મહાન છું. હા, દુનિયા કદાચ એના લક્ષણથી ઓળખી શકે કે આ કોઈ મહાન મુક્તાત્મા હશે પૂર્વનો, બાકી પોતે કોઈ દિવસ પોતાને પ્રકાશ કરે નહીં. એ આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું જમા પાસું છે. આમાં સંતો એવા મહાન થયા, ભગવાન તુલ્ય પૂજાઈ શકે એટલા મહાન સંતો પણ થયા છે અને ભગવાન તુલ્ય પૂજાઈ શકે એવા મહાન ભક્તો પણ થયા છે. પણ કોઈ દિવસ એણે જગતમાં પોતાનો પગ પેસારો કર્યો નથી કે હું ભગવાન છું અથવા તો હું કંઈક છું, એવી એણે કોઈ દિવસ પોતાની પ્રસિદ્ધિ કરી નથી. સદૈવને માટે સંપ્રદાયના સત્સંગના દાસ થઈને વર્ત્યા છે. એટલે આવા મૂળજી શેઠ ભગવાનનો અનન્ય આશરો સ્વીકાર્યો. એમાં પોતે લગ્ન કર્યા. એમના પત્નીનું નામ તો ભૂલું છું, લાધીબાઈ. હા, એમના પત્નીનું નામ લાધીબાઈ. પોતાની સાથે લાધીબાઈના લગ્ન થયા. એમાં 2 સંતાન થયા, એક દીકરો અને એક દીકરી. હવે સમય પછી સમય વ્યતીત થયો. મહારાજને ખૂબ પ્રાર્થના કરી, મહારાજ આપ મૂળી તો પધાર્યા, પણ મારું ગામ મૂળ મેથાણ છે, માટે આપ મેમકા છે, માટે આપ મેમકા પધારો. મહારાજે કીધું કોઈક સમય ચોક્કસ મેમકા ગામ અમે પધારશું, પણ ત્યાં સુધી હવે તમે અમારી ભક્તિ કરજો. ખૂબ પ્રેમરસથી આ મૂર્તિને અંતરમાં ઉતારો અને મૂર્તિ ધારી અને હૃદયમાં આ મૂર્તિને ખૂબ પ્રેમથી તમે નિરખજો. જે તમે તિલચીન જોવા ઈચ્છતા હતા એ મેં તિલચીન તમને એના દર્શન મેં સંપૂર્ણ તમને કરાવ્યા છે. એ તિલચીનને તમે નિત્ય ધારજો. અને મૂળજી શેઠનું નિત્યનું આવું ક્રમ હતું કે જે તિલચીન પોતે શીખ્યા હતા,
પોતે મહારાજના તિલચીના દર્શન કર્યા હતા, એ નિત્ય તિલચીનની માળા પોતાની પૂજામાં કરતા. આ તિલચીન આપણે પ્રવર્તાવ્યા છે પૂજ્ય સ્વામી. આ તિલચીન આપણા મંદિરની અંદર કોણે પ્રવર્તાવ્યા એ ખબર તમને? કોણે? કયો ભાસ્કર દાદા, કોણે પ્રવર્તાવ્યા? વર્ષો જૂના છે, કદાચ કોઈ પકડાય તો. તમને કહું, બોલ્યા શ્રી હરિ રે સાંભળો નરનારી હરિજન, એ જે કીર્તન વિવેચનની કથા થઈ હતી ને શિબિરની અંદર, લગભગ ન ભૂલતો હું તો અત્યારે 27મી શિબિર થઈ ને, લગભગ 12મી કે 13મી સત્સંગ છાવણી હતી. અને ત્યારે ગુરુશ્રીએ પહેલી વાર આ તિલચીનનો પાઠ શિબિરની અંદર કરાવ્યો અને બધાને કીધું હતું કે આ તિલચીન શીખજો અને બધા તિલચીન બોલજો. એ શિબિરમાંથી આપણે બધા પાછા આવ્યા એટલે આપણા મંદિરમાં તે વખતે પૂજ્ય ગુરુના ગુરુભાઈ એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ સ્વામી અને પ્રેમ વલ્લભ સ્વામી, એ બંને સંતો રહેતા હતા. એટલે બ્રહ્મ સ્વામી તરત આવી અને તિલચીન અહીંયા પ્રવર્તાવ્યા. તિલચીન પ્રવર્તાવ્યા એટલે આપણે બધા ધીરે 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 કરતાં તિલચીન શીખ્યા. પણ તિલચીન પ્રવર્તાવાનું કારણ શું કે આપણે બધા ભગવાનને એ તિલચીનના માધ્યમથી સંભાળી શકીએ. આપણી પૂજાની અંદર આપણું મન અહીંયા ત્યાં ભટકે નહીં અને ભગવાનની મૂર્તિમાં એ આપણું મન રહે, એટલા માટે આ તિલચીન પ્રવર્તાવવામાં આવ્યા છે. તો તિલચીન આપણે જેટલા શીખ્યા છીએ એટલા આપણે ખાસ એવું અનુસંધાન રાખવું જોઈએ કે આપણે જ્યારે આપણી પૂજા કરતા હોઈએ ને, જો આપણે પૂજાની અંદર 5-11 માળા કરતા હશું, ગુરુમંત્રની માળા કરતાં અલગ, ત્યારે આ તિલચીન એક એક તિલને નિહાળી અને એ માળા ફેરવતા હોઈએ ત્યારે એ માળાનું સંપૂર્ણ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. નકા તો તિલચીન ભૂલાઈ જાય. શીખ્યા હોઈએ આપણે કલાક બેસી 2 કલાક બેસીને, પણ પછી ભૂલાઈ જાય, પછી કોન્ફિડન્સ ન રહે. તો તિલચીન જો શીખ્યા હોઈએ અને એને કાયમને માટે યાદ રાખવા હોય તો આ એક બહુ સરસ મજાનું પદ્ધતિ છે જે મૂળજી શેઠના આખ્યાનમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મૂળજી શેઠને મહારાજે આશીર્વાદ આપેલા, એટલે આપણે પણ જો મૂળજી શેઠ માળા ફેરવતા એમ માળા ફેરવીએ તો આપણને પણ ભગવાન હંમેશાને માટે યાદ રહે. એટલે મહારાજે કીધું કે મૂળજી શેઠ હવે અમે જઈએ છીએ અને સમય જતાં તમારા ગામ મેમકામાં ચોક્કસ અમે પધારશું. આ બાજુ મહારાજના આશીર્વાદ ધારણ કરી અને મૂળજી શેઠ તિલચીનની માળા ફેરવે છે. પણ મહારાજનો વિરહ ખૂબ સતાવે છે, અતિશય સતાવે છે. ખૂબ પ્રેમ ભાવથી મહારાજ, ક્યારે મને મહારાજ મળે, અને ભગવાનના વિરહમાં રડતા વ્યક્તિને જોઈ અને એની પ્રેમની પરાકાષ્ઠા સમજવીને એના માટે હૃદયની અંદર પ્રેમરૂપી અશ્રુ પણ હોવા જોઈએ, પ્રેમરૂપી ભાવના પણ હોવી જોઈએ. એક મહાન ભક્ત જ બીજા મહાન ભક્તને ઓળખી શકે. મૂળજી ભક્તના વિરહને કોઈ સમજી શક્યું નહીં, અને મૂળજી ભગતના પરમાત્મા પ્રત્યેના પ્રેમને જોઈ અને ઘણા લોકો એની હાંસી પણ કરતા કે આમ શું રડે છે, શા માટે તને રડવું આવે છે, ભગવાન તો આવવાના જ છે ને, એ આવશે એક ને એક દિવસ. પણ નહીં, હવે મૂળજી શેઠને ભગવાનનો વિરહ સહન થતો નથી. મૂળજી શેઠ બેઠા બેઠા મહારાજ માટે રડતા હોય, એ તિલચીનનો પાઠ કરતાં કરતાં જાણે મૂર્તિ જાણે પ્રત્યક્ષ સામે બિરાજમાન હોય એવી ભાવના કરીને આંખમાંથી આંસુડાની ધારાઓ થતી હોય અને મોઢામાંથી શબ્દ જતા હોય, નયણોથી ન્યારા મારા નાથજી મારે હેજો, રસિયા રસીલી વાતો કૃપા કરી કહેજો, નયણોથી ન્યારા મારા નાથજી મારે હેજો, રસિયા રસીલી વાતો કૃપા કરી કહેજો, તમને ન દેખો ત્યારે ચટપટી લાગે, તમને ન દેખો ત્યારે ચટપટી લાગે, વદન વિલોકી મારા સહુ દુઃખ વામે, નયણોથી ન્યારા મારા નાથજી મારે હેજો, રસિયા રસીલી વાતો કૃપા કરી કહેજો, મૂર્તિ તમારી વાલા પ્રાણથી છે પ્યારી, મૂર્તિ તમારી મને પ્રાણ થકી પ્યારી, અંગો અંગની શોભા જોઈ મોહી ગીરધારી, અંગો અંગની શોભા જોઈ
મોહી ગીરધારી નયણોથી ન્યારા મારા નાથજી મારે હેજો રસિયા રસીલી વાતો કૃપા કરી કહેજો અમૃત ચખાડ્યું વાલા વિષડો ન ભાવે અમૃત ચખાડ્યું વાલા વિષડો ન ભાવે મુક્તાનંદના વાલા તમ વિના સુખ ન આવે મુક્તાનંદના વાલા તમ વિના સુખ ન આવે. હૃદયના ભાવથી જ્યાં કીર્તન બોલતા હતા ને આ બાજુ કીર્તન બોલતા જાય, આંખમાંથી આંસુડાઓની ધારાઓ થતી જાય. આ બાજુ દરબાર ગઢની અંદર દાદા ખાચરના દરબારની અંદર એ લીંબ વૃક્ષની નીચે બિરાજતા ભગવાન શ્રીહરિના અંતરમાં પણ તાલાવેલી જાગી. ઓહો, આજે મારો એક મહાન ભક્તરાજ મને અંતરના નાથથી પ્રાર્થના કરે છે, મારે એને દર્શન દેવા માટે જવું પડશે. અને મહારાજ પોતે જાણે દિવ્ય સ્વરૂપે મૂળજી ભગતની સામે પ્રગટ થયા. અરે મૂળજી, ઉઠો, જાગો, હું તમારી સામે ઊભો છું. આ બાજુ આંખમાંથી આંસુડાઓની ધારાઓ થતી હોય. મહારાજે પોતાના ખેસથી મૂળજી ભગતના આંખના અશ્રુને લૂછ્યા છે, એમ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ બોલે. એ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે. આ ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. આ ખાલી કીર્તન આપણે બોલ્યા તોય પણ હૃદયની અંદર કેવો ભાવ જાગૃત થયો વિચાર કરો. તો મૂળજી ભગતને ભગવાન પ્રત્યેનો કેવો પ્રેમ હશે. એક ભક્તની ગાથા આપણે સાંભળીએ છીએ અને એ ભક્તની ગાથાનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ, તો આપણા હૃદયની અંદર પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ જાગૃત થતો હોય તો એ વાસ્તવિકતામાં ભગત કેવા હશે. અને મહારાજે ખૂબ પ્રેમથી અશ્રુ લૂછ્યા છે મૂળજી ભગતના. મહારાજ ભાવથી મૂળજી ભગતને ભેટ્યા છે. મૂળજી, તમારા જેવા ભક્તના ભાવને પૂર્ણ કરવા માટે તો મારો આ પૃથ્વી ઉપર પ્રાગટ્ય હોય છે. મૂળજી ભગત, જાઓ, તમને મારા આશીર્વાદ છે. તમને મારો વિરહ ખૂબ સતાવે છે ને, જ્યારે જ્યારે તમે હૃદયમાં અમારા દર્શન કરવા માટે ઈચ્છશો ને, અમે તે વખતે પ્રગટ થઈ અને તમને દર્શન આપશું. એક જ વાર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર કોઈને ભગવાને આપ્યો હોય કે તમે જ્યારે અમને યાદ કરશો, જેમ ઓલો અલાદીન કા જીન કેમ હોય, આ ચિરાગ ઘસજો ને હું પ્રગટ થઈશ, એમ મહારાજે કોઈને આ વચન આપ્યું હોય કે તમે મને સંભાળજો અને હું તમને દર્શન દેવા માટે આવીશ. એક માત્ર જો સંપ્રદાય અંદર ભક્ત હોય ને તો આ મેમકા ગામના મૂળજી શેઠ હતા. આવા મહાન ભક્ત હતા. પ્રેમ સાક્ષાત જેનું પ્રેમ સ્વરૂપ હતું. અને પછી તો મહારાજ અદૃશ્ય થયા. મૂળજી ભગતને ભગવાનનો જ્યારે જ્યારે વિરોધ સતાવતો, મહારાજને અંતરના નાદથી આવું એક કીર્તન બોલે અને મહારાજને જ્યાં હોય ત્યાંથી મૂળજી ભગતને દર્શન દેવા માટે આવવું પડતું. આવા મહાન ભક્ત મૂળજી ભગત હતા. સમય પછી સમય વ્યતીત થયો. મૂળજી ભગતને એક વખત ગઢપુર જવાની ઈચ્છા, મહારાજના પ્રગટ દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ. એમ મનમાં થયું કે આટલા બધા મહાન સંતો, દાદા ખાચર જેવા મહાન મુક્તાત્મા, જીવબા, લાડુબા, મૂળજી બ્રહ્મચારી, સ્વયં શ્રીજી મહારાજ, ઘેલા નદી, આ બધા એની સાથે રહી ત્યાં જઈ અને ગઢપુરમાં થોડોક સમય મારે રહેવું છે. અને ગઢપુર સ્થાન એવું મહાન છે. ગઢપુરની અંદર જ્યાં પગ મૂકીએ ને તે આપણા સંકલ્પો વિરામ પામી જાય. અને ગઢપુરની અંદર જેને રહેવા મળ્યું ને, ખરેખર 1 દિવસ, 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ, એના તો ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી. એમને એમ રહેવાતું નથી. वही गढ़पुर जाते हैं जिन्हें श्रीजी बुलाते हैं. मेरे दिल से पूछो गढ़पुर की सूरत क्या है, शानो शौकत मेरे घनश्याम के घर की क्या है. चांद गढ़पुर में है, चांदनी गढ़पुर में है, जो है रोशन वो सितारे सभी गढ़पुर में है. બધા ગઢપુરની અંદર છે, બધું જ ગઢપુરની અંદર છે. કારે દાદા અનુભવ થયો તમને ગરડામાં રહેવાનો? ગઢપુર એટલે આ ભૂમંડળનું સર્વમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન છે. ગઢપુર એટલે પરમાત્માના પદરસથી પાવન થયેલી ભૂમિ છે. ગઢપુર એટલે પરમાત્માના શબ્દો જ્યાં ફરતા હોય ને એવી ગઢપુરની ભૂમિ છે. એટલે ગઢપુરની ભૂમિની અંદર આ મૂળજી શેઠને જવાની ઈચ્છા થઈ, પણ પગ રોકાઈ ગયા. કેમ રોકાઈ ગયા? પોતાનો એકનો એક દીકરો હતો ને, એ માંદો પડેલો, અતિશય માંદગી ગ્રહણ કરેલી. મનમાં થાય દીકરા તો કર્મ સંબંધે થાય, પણ અત્યારે ફરજ છે મારે, એ માંદો છે એટલે એમને એમ જવાય નહીં. મૂંઝવણમાં હતા એટલે લાધીભાઈ બહાર આવ્યા. લાધીભાઈએ મૂળજી ભગતનું મોઢું થોડુંક પડેલું જોયું એટલે કીધું કે પતિદેવ શા માટે આટલા બધા દિલગીર થાવ છો, શું થયું છે? વ્યવહારે આપણે સુખી છીએ, 4 પેઢીઓ ચાલે છે, પૈસા જોઈએ એટલા આવે છે, બધું જ છે, તો ઉદાસ શા માટે? એ કે બસ મને પ્રત્યક્ષ પ્રગટ પરમાત્માના દર્શન કરવા છે અને ભગવાનની રમણભૂમિએ ગઢડામાં થોડાક દિવસ રહેવું છે,
પણ આપણો દીકરો બીમાર છે તો મનમાં થાય છે કે આને છોડીને અત્યારે જવાય. લાદીબાઈ કીધું છે આની ધ્યાન હું રાખું જ છું ને, તમે સુખેથી ગઢપુર જાઓ, પણ ગઢપુર જાશો એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે મારો દીકરો બીમાર છે. મૂળજી ભગતની સમજણ જોજો તમે. મૂળજી ભગતે કીધું ગઢપુર તો જાઉં, ગઢપુર એક શરતે જાઉં, હું ભગવાનનું સુખ લેવા માટે ગઢપુર જાઉં છું, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાઉં છું, હું કાંઈ માંગવા માટે જતો નથી. હું એક શબ્દથી પણ ભગવાનને કહીશ નહીં કે તમે મારા બીમાર દીકરાને સાજો કરો. જો તું કહેતી હો તો જાઉં, તું જો ના પાડતી હોય તો ન જાઉં. ત્યારે લાધીબાઈના મોઢામાંથી એવા શબ્દ નીકળ્યા કે જેમ સુદામા કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા, કારણ કે સુશીલા જેવા હતા લાધીબાઈ, સુદામા ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે ગયા હતા ત્યારે સુદામાએ કાંઈ માંગ્યું નહોતું, પણ ભગવાન કૃષ્ણ જાણી ગયા હતા કે મારો આજે આ ભક્ત છે, મારો મિત્ર છે સુદામો, એ આજે ગરીબ સ્થિતિમાં છે, બિચારો આર્થિક રીતે ખૂબ મૂંઝાઈ રહ્યો છે. એટલે સુદામાને ભગવાન કૃષ્ણએ જેમ સુખી કર્યા હતા એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ મૂળજી ભગત આપને તમને સુખી કરશે પતિદેવ, માટે તમે ચિંતા નહીં કરો, તમે જાઓ, તમે કાંઈ માંગતા નહીં. અને મૂળજી ભગત ચાલતા થયા, સમય જતાં ગઢપુર પધાર્યા. ગઢપુર મહારાજના દર્શન કરી અને મહારાજની પાસે રોકાવા માટે મહારાજને કીધું મહારાજ અમને અહીંયા રોકાવું છે અને મહારાજ આપની પ્રત્યક્ષ સેવા કરવી છે, આ સંતોને રસોઈ આપવી છે અને સરસ મજાનું ચોસલા પડે એવું ઘી લઈ આવ્યો છે. કેવા ઢેફલા પડે એવું ઘી હોય, તે વખતે થીણું ઘી થતું એવું, અત્યારે જેવું નહીં પાણી જેવું. એ તે વખતે ચોખ્ખી એવી સારી ભેંસો હતી અને એવું એનું દૂધ થતું અને ઢેફલા પડે એવું ઘી, અને ઘી લઈ આવ્યા અને મહારાજને કીધું મહારાજ આ ઘી સંતોને પીરસો. અરે મૂળજી ભગત આટલું બધું ઘી લઈ આવ્યા તમે, આટલા બધા સંતો જમે એવું? અરે મહારાજ આવા જમનારા ક્યાં મળે અને આવા પીરસનારા પણ ક્યાં મળે, મહારાજ બધા સંતોને પીરસો. અને મહારાજે પંક્તિમાં ઢેફલા પડેલું ઘી, બોલો ઢેફલા પાડેલું ચોસલા ઘી બધા સંતોને પીરસ્યા છે. અને પછી હાથ ધોઈ અને મહારાજે પોતે પણ મહારાજ જમ્યા અને પછી મૂળજી ભગતને પ્રસાદી આપી. અને મહારાજે મૂળજી ભગતને કીધું છે મૂળજી ભગત હવે આવ્યા છો ને તો 1 મહિના સુધી તમારે ગઢપુર રહેવાનું છે. વિચાર કરો, જે સંકલ્પ લઈને મૂળજી ભગત આવ્યા હતા કે મારે ગઢપુર આવું મહાન સ્થાન છે ત્યાં મારે રહેવું છે, મહારાજે પોતે સંકલ્પ જાણી અને મૂળજી ભગતને કીધું છે મૂળજી ભગત તમારે અહીંયા 1 મહિના સુધી રોકાવાનું છે. હવે મૂળજી ભગતના મનમાં એમ થાય કે પેલો દીકરો મારો બીમાર છે, 1 મહિના સુધી રોકાવું એમાં વાંધો નથી, અહીંયા કેવી મોજ છે, પણ દીકરો બીમાર છે, રખે ને કાંઈ. એમાં ઘટના ઘટી. 15 દિવસ જ્યાં વ્યતીત થયા ને ત્યાં ઘરેથી પત્ર આવ્યો કે દીકરો ધામમાં સિધાવ્યો છે. મૂળજી ભગત તો લક્ષ્મીવાડીએ સેવા કરવા ગયા હતા, મહારાજને પત્ર મળ્યો એટલે જે પત્ર આપનાર હતો એણે કીધું કે મૂળજી ભગતને ઝડપથી તમે જલ્દીથી જલ્દી પાછા મેમકા મોકલી દેજો. મહારાજે પત્ર લઈ લીધો. મહારાજે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. મૂળજી ભગત જ્યાં આવ્યા ત્યાં મહારાજે કીધું મૂળજી ભગત તમારો દીકરો બીમાર છે? એ કે હા મહારાજ બીમાર હતો, હું નીકળ્યો ત્યારે. કેમ શું થયું? એ કે મૂળજી ભગત એ દીકરાને તમારે સાજો કરવો છે કે અમે એના ધામમાં લઈ જઈએ, અમારા ધામમાં લઈ જઈએ, શું કહો છો? મૂળજી ભગતની સમજણ જોજો. અત્યારે આપણને કોઈ પૂછ્યો હોય તો આપણો યુવાન દીકરો હોય બીમાર હોય અને આપણને મહારાજ પૂછે કે મહારાજ અથવા તો સંતો પૂછે કે આ દીકરાને શું કરીએ, ધામમાં લઈ જઈએ કે સાજો કરીએ, તો આપણે બધા 99% લગભગ એમ જ કહીશું કે ભાઈ સાજો કરી દો ને. એટલે મૂળજી ભગતે કીધું કે દીકરા છે એ ઋણાનુબંધ, ન્યાસબંધ, ઉદાસીબંધ, ઉપકારીબંધ, વૈરાણુબંધ, આ 5 બંધનોના માધ્યમથી જ થાય છે. આ 5 જે કર્મ સંબંધ છે એના માધ્યમથી જ કોક આપણા ઘરે આવે છે અથવા તો આપણે કોકના ઘરે જન્મતા હોઈએ છીએ. એટલે કૃપાનાથ આપની જેવી ઈચ્છા હોય એના કર્મ જેવા હોય અને એ પ્રમાણે એનું જે ફળ થતું હોય એ આપ એને નિશ્ચિંત આપો, મને કોઈ જાતની ચિંતા નથી. યોગ્ય લાગે તો આપ એને ધામમાં લઈ જાઓ અને આપને જો યોગ્ય લાગે તો આપ એને સાજો પણ કરો. એના તો 2 હાથમાં લાડુ છે. જો સાજો થઈ જશે તો આપ હાલતા ચાલતા પરમાત્મા એને દર્શન થવાના જ છે અને જો ધામમાં લઈ જશો તો આપના ખોળામાં બેસશે. મારા માટે તો કાંઈ ચિંતાનો વિષય નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું છે તો મૂળજી ભગત સાંભળો, હમણાં જ પત્ર આવ્યો છે અને તમારા દીકરાને અમે ધામમાં તેડી ગયા છીએ. એટલે મહારાજના જે આ શબ્દો સાંભળ્યા મૂળજી ભગતના મનમાં એમ થયું કે મારો દીકરો કેટલો બધો ભાગશાળી, જે કરી અને 70 કે 80 વર્ષની જિંદગી જીવ્યા પછી જે કરવાનું છે એ મારા દીકરાને અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ ગયું, માટે મારો દીકરો બહુ ભાગશાળી છે.
અને પછી મહારાજે કીધું કે તમને ખબર છે તમારો દીકરો કોણ હતો? એ કે પૂર્વજન્મની અંદર તમારો દીકરો એક સાધુ હતો, પણ એને થોડીક વાસના રહી ગઈ હતી, જેથી કરીને એક સમૃદ્ધ ગ્રહસ્થના ઘરે એણે જન્મ ધારણ કર્યો અને તમારા જેવા મહાન ભક્તના ઘરે જન્મ ધારણ કર્યો. એની ઈચ્છાઓ બધી પૂર્ણ થઈ, એટલા માટે એ વેલેસર ધામમાં જતો રહ્યો. જે વાતને ભગવાન સ્વામિનારાયણે મધ્ય પ્રકરણના 25મા વચનમાં પણ લખી. મહારાજ કે જો કદાચ ત્યાગી થઈ ગયો અને કોઈ થોડી ઘણી વાસના રહી ગઈ હોય ને, તો એને મહારાજ ભગવાન સમૃદ્ધ માતા પિતાને ઘરે જન્મ ધારણ કરાવે. સમૃદ્ધ માતા પિતા એટલે બહુ જાહો જલાલને રૂપિયાવાળા તો કદાચ હોય કે ન હોય, પણ આવા સમૃદ્ધ, જે સંસ્કારે કરીને સમૃદ્ધ હોય, એવા માતા પિતાના ઘરે ભગવાન એને જન્મ ધારણ કરાવે છે. એનો રહ્યો સયો જે કર્મ હતા, જે રહી સહી વાસના હતી, રહ્યા સયા સંકલ્પ હતા, એ ભગવાન એને પૂર્ણ કરાવી, નિર્વાસની કરી અને પાછા એને ધામમાં લઈ જાય છે. એટલે મૂળજી ભગતને લેશ માત્ર પણ દુઃખ થયું નહીં કે પોતાનો દીકરો આટલો યુવાન વયની અંદર ધામમાં જતો રહ્યો. આવા મહાન ભક્ત હતા. જે મૂળજી ભગતની ગાથા, જે મૂળજી ભગતનો મહિમા સદગુરુવર્ય આધારાનંદ સ્વામીએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સૌથી મોટા ગ્રંથ હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં પણ લખ્યો છે. આવા મોટા સંત જે ભક્તની ગાથા લખતા હોય, જે ભક્તનો મહિમા લખતા હોય, એ કેટલા મહાન હશે, વિચાર કરો, કેટલા બધા મહાન હશે. અને ભગવાન એ મૂળજી ભગતના કાર્ય કરવા માટે ઘણી બધી વાર પધાર્યા. એક વખત લીમડી, પછી તો મહારાજ મેમકા પધાર્યા, ખૂબ આમંત્રણ આપેલું. એટલે મહારાજ ઝાલાવાડ પ્રાંતની અંદર વિચરણ કરતા હતા, ત્યારે મહારાજ સ્વયં મેમકા પધાર્યા. મેમકા પધાર્યા, મહારાજની ખૂબ આગતા સ્વાગતા કરી, મહારાજને ખૂબ જમાડ્યા, સંતોને ખૂબ રોક્યા, મહારાજની સાથે ખૂબ સુખ લીધું. અને પછી મહારાજે એક સભા કરી અને સભાની અંદર કીધું કે 20 દિવસની અંદર મેમકા ગામ બધા છોડી દેજો. જેટલા ગામમાં રહ્યો છો બધા મેમકા ગામ છોડી દેજો. મેમકા ગામ ઉપર બહુ મોટું વિઘન આવવાનું છે, બધા છોડી દેજો. કેટલાકને વાત મનાણી, કેટલાકને ન મનાણી, પણ મૂળજી ભગત, અમુક એને હંસરાજ સુતાર, જેણે મૂળજી ભગતે સત્સંગ કરાવ્યો હતો, બધા માની ગયા અને બધાએ મેમકા ગામ છોડી અને લીમડી આવીને રહ્યા. આ બાજુ 20 દિવસ પૂરા થયા એટલે જેટલા ગામમાં રહેતા હતા એને પણ આકાંક્ષા હતી કે શું થવાનું છે. જેણે ગામ છોડ્યું તો એને પણ આકાંક્ષા હતી કે શું થવાનું છે, જોઈએ તો ખરા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહી ગયા છે કે કંઈક વિઘ્ન આવવાનું છે, શું આવશે. એમાં બરાબર વડોદરા સયાજીરાવ સરકાર અને વઢવાણના રાજા એ બેને વાંધો પડ્યો. એટલે સયાજીરાવ સરકારના જે સેનાપતિ હતા બાબા સાહેબ, એણે વઢવાણ ઉપર ચડાઈ કરવાનું નક્કી કર્યું. અને વઢવાણ ઉપર ચડાઈ કરવાનું નક્કી કર્યું અને આખો સંઘ આવીને રોકાણો મેમકા ગામની અંદર. મેમકા ગામ જોયું, આટલું બધું સુખી, આટલું બધું સમૃદ્ધ બધું જોયું. એટલે બાબા સાહેબે પ્રશ્ન કર્યો કે આ ગામ કોના તાબાનું છે, કોના નીચે આવે છે, આનો જે ટેક્સ છે, આની જે રસદ છે એ કોને જાય છે. અને તે વખતે કીધું કે આની જે રસદ છે એ વઢવાણને જાય છે. એટલે બાબા સાહેબે ફરમાન કર્યું કે ભાંગી નાખો આખું ગામ, અને જેટલા લોકો છે એને ઘરથી બેઘર કરી નાખ્યા અને આખું ગામ ભાંગી નાખ્યું. પણ મહારાજે અગાઉથી પોતાના ભક્તની રક્ષા કરી દીધી. એટલે ભગવાનના ભક્તની સાથે અભક્તની પણ રક્ષા થાય, પણ જો મનાય તો. એટલે બધા લીમડી જઈને રોકાણા. આ બાજુ લીમડીથી એક વખત મેમકા ગામનો તો ત્યાગ કરી દીધો હતો, પણ લીમડીથી સગ્રામ ભગત એટલે સગ્રામ વાઘરી અને પોતે મૂળજી શેઠ એક વખત મહારાજના દર્શન કરવા માટે ગઢપુર ચાલીને જતા હતા. હવે ચાલીને ગયા, રસ્તામાં રસ્તો ભૂલ્યા, રાતનો અંધકાર થયો. એમના મનમાં એમ થયું શોર્ટકટ મારી લઈએ, પણ શોર્ટકટ માર્યો તો ભૂલૈયા જેવું થયું. જ્યાં ગોલ ફરીને આવે ત્યાં પાછા આવી જાય, જ્યાં ગોલ ફરીને આવે ત્યાં પાછા આવી જાય. ડુંગરાની વચ્ચે અટવાણા. હવે જાવું ક્યાં? ત્યાં એક ભરવાડ આવ્યા, પોતાની સાથે ઘણા બધા પશુઓ છે, પશુનો માલ છે. ભરવાડે કીધું કે કેમ આમ ઘડી ઘડી આંટા મારો છો, ક્યાં જવું છે તમને? એ કે અમારે તો ગઢપુર જવું છે. તો કે ઊંધા રસ્તે ચડ્યા છો, ગઢપુર જવાની દિશા જ ખોટી છે તમારી. આ બાજુથી આમ જાઓ, સીધા જજો, ડાબે હાથ વળજો, જમણે હાથ વળજો, સીધા જજો, પાછા ડાબે હાથ વળજો, જમણે હાથ વળજો, આમ કીધું. ઓલા બે એકબીજાના મોઢા સામે જોવે. સગ્રામ ભગત ઘડીક મૂળજી ભગતની સામે જોવે, મૂળજી ભગત ઘડીક સગ્રામ ભગતની સામે જોવે કે ભાઈ તમને કાંઈ યાદ રહ્યું? મને તો કાંઈ યાદ રહ્યું ને. આ બધા બેવને મૂંઝાયેલા જોઈ પેલા ભરવાડે કીધું હાલો હું તમને છેક ગરડા સુધી મૂકી જાઉં, જ્યાં ગરડાનો રસ્તો સીધો નહીં આવી જાય ને ત્યાં સુધી હું તમને મૂકવા આવીશ. પેલા બંને જણાએ કીધું આ તમારો આટલું બધું પશુધન છે, તમે ભરવાડ છો, આ બધાનું શું? એ કે એ બધા ટેવાયેલા છે, પોતે ઘરે જતા રહેશે. અને પશુ હોય એવા ટેવાયેલા હોય, એ પોતે ઘરે જતા રહે. માણસ જ નથી ટેવાયેલો, પણ પશુ ટેવાયેલા છે.
હવે આ બાજુ ભરવાડ યશ નિંદર થઈ ગઈ. ગુડ મોર્નિંગ. મસ્ત જોલું આવી ગયું હતું ને. બોલો, આવી કથામાં એને જોલું આવી જાય, શું કેવું, કેવી શાંતિ થઈ જતી હશે. એટલે કહેવાનો આશય, પછી ભરવાડ બંને જણાને લઈ અને ગઢપુરના રસ્તા સુધી મૂકી ગયા અને કીધું કે હવે અહીંયાથી સીધા જાજો નાખની અણીએ એટલે ઘેલા નદી આવશે અને ઘેલા નદીના કાંઠા ઉપર જ ગરડા નામનું ગામ વસેલું છે. અને જ્યાં બંને જણા આગળ ગયા અને વિચાર થયો, સગરામ ભગતે કીધું, મૂળજી શેઠ, આપણે વાતમાં ને વાતમાં ભૂલી ગયા, આ ભરવાડ છે કે અહીંયા સુધી મૂકવા માટે આવ્યો, બિચારી નાની જ્ઞાતિ, એને 2 પૈસા આપવા જોઈએ. હું તો વાઘરી કહેવા, હું આપું એ સારું ન લાગે, પણ તમે તો શેઠ છો ને, તમે તો કંઈક આપો. કે એ મારાથી કેમ ભૂલાઈ ગયું, મૂળજી ભગતના મનમાં થયું. અને જ્યાં પાછું વળીને જોયું તો ભરવાડ અદૃશ્ય. અને પાછા બંને જણા ચાલતા ચાલતા એવા વિચાર કરે, કોણ આવ્યું હશે અને કોણે આપણી મદદ કરી હશે. અને મહારાજને દંડવત કરતા હતા. મહારાજે પૂછ્યું, મૂળજી ભગત, સગરામ ભગત, અહીંયા આવવામાં કંઈ તકલીફ પડી? કે હા મહારાજ, થોડી તકલીફ પડી હતી, પણ રસ્તામાં એક ભરવાડ મળી ગયો અને ભરવાડે અમને ગઢપુરનો રસ્તો બતાવ્યો. તે વખતે મહારાજ કહે, ભરવાડ નહોતા, એ અમે પોતે હતા તમને દર્શન આપવા માટે અને તમારી રક્ષા કરવા માટે પધાર્યા હતા. આવા ઘણા બધા ચરિત્રો છે મૂળજી ભગતના, પણ ઘડિયાળનો કાંટો નીચ સ્થાને. એટલે આવા મહાન મૂળજી ભગત, એવા મહાન મુક્તાત્મા પ્રગટ થયા અને આપણને પણ પથદર્શક બતાવી કે ભક્તિ ભગવાનની કેમ કરાય. જ્યારે એ ભક્તિ કરતા ને, એના પિતા એને કહેતા કે બેટા, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરાય એટલે ભગવાન પોતે આપણને દર્શન દેવા માટે આવે. આ શબ્દ એણે કાયમ પોતાના જીવનની અંદર ચરિતાર્થ કરી રાખ્યા. આ મૂળજી ભગતના ચરિત્રમાંથી એક એવી વસ્તુ લેવાની છે કે આપણે જો ભક્તિ કરીએ ને તો ભગવાન પોતે આપણને દર્શન પણ આપે અને આપણા કાર્ય પણ ભગવાન કરે. વ્યવહારની ચિંતા આપણે કરાય નહીં. આપણે શું કરાય? આપણે માત્ર ભક્તિ કરાય. મૂળજી ભગત કાયમ માટે એક તુલસીદાસની ચોપાઈ બોલતા કે તુલસી કુત્તા રામ કા મોતી મેરા નામ, તુલસી કુત્તા રામ કા મોતી મેરા નામ, મેરે ગલે દોરી રામ કી. શું? મેરે ગલે દોરી રામ કી, મેં તાણું તહાં રામ. જોજો, કૂતરો ફેરવવા નીકળો, શું તારણ હશે સંત તુલસીદાસનો? વિચાર કરો. કૂતરા ફેરવતા જોયા છે કોઈને? કૂતરાના માલિકને? એ કૂતરા ફેરવતા હોય ત્યારે આગળ કોણ ચાલતું હોય, કૂતરો કે માલિક? કૂતરો જ ચાલતો હોય, માલિકને દોડતો હોય ખેંચીને. જોજો તમે, ખેંચીને લઈ જતો હોય. એમ હું તુલસી, હું કૂતરો રામનો છું, મોતી મારું નામ છે, મારા ગળામાં રામ નામની દોરી છે. રામ નામની દોરી એટલે એનો સંદર્ભ એવો લેવાનો કે મારા મુખમાં ભગવાન રામનું નામ છે, એટલે ભગવાન દોરાઈને મારી પાસે આવશે, દોરાઈને મારી પાસે આવશે. જે શબ્દ સંત રબિયાજીએ લખ્યા હતા કે માલા જપો ન કર જપો, જીહવા જપો ન રામ, અબ તો સુમિરન મેરા હરિ કરે और मैं पावा विश्राम. એટલે આવા મહાન મૂળજી ભગતના આખ્યાન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરશું. એ શબ્દોની સાથે અત્યારે કથાને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.